नमस्कार बंधु माने स्वागत करुछि आपण मानको आम चैनल कथामृत को। जगतर नाथ जगन्नाथ तांकर कृपा पाइबाकू किए बा न चाहे। सारा जगत जहाँको पाई व्याकुल सी आम आराध्य देवता श्री जगन्नाथ, जे भक्तटीए पाई गजानन वेश धारण करथिले। भक्तर भावरे सी बंधा, निर्मल भक्ति भावरे सर्वदा सी आच्छन्न। सेइथिपाई तो निज नंदीघोष रथ छाड़ी बाली रथरे विजे करथिले। सारा जगतरे ख्यात भक्ति भावरे बंधा श्री जगन्नाथ, तांको पाखरे कौनसी भेदभाव नहीं। जी जो भावरे तांको भक्ति करे से सही भावरे तांको दर्शन दियंती। आज आमे सही लीलामय जगन्नाथंकर आउ गोटे लीला शुणिबा पूर्व आपण मानक अनुरोध वीडियोटी को शेष पर्यंत निश्चय शुणु। चैनल को सब्सक्राइब करनथिले सब्सक्राइब करनियंतु, आउ पाखरे थिबा बेल आइकन को प्रेस कर दियंतु, जहा द्वारा आमर सब वीडियोर नोटिफिकेशन आपण मानक पाखरे पहुंची जीवो। आसंतु शुणिबा। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। दिने गीत गोविंद रचयिता जयदेव गोस्वामी जगन्नाथ संस्कृति प्रचार उद्देश्य श्रीक्षेत्र बाहर को जाइथिले। आश्रम रे पद्मावती एका एका लागुथिला तांको। स्वामी चिंता व्यतीत भगवान जगन्नाथ को चिंता तांको आहुरी अधिक मधुर लागुथिला। स्वामी अनुपस्थिति समय तक जगन्नाथ चिंतारे निर्देश करुथिले मन को। विलंबित प्रहर पर्यंत निद्रा देवी स्पर्श करि पारुनथिले पद्मावती को। स्वामी विरचित गीत गोविंद अस्पष्ट स्वर रे गान करी तार भावार्थ मने मने विश्लेषण करू करू भावना रे हजिगले से। सखी माने केशव को फेराई आनी राई पाखरे छाड़ी देई कुंजरू अपसरी गले। तापरे श्रीकृष्ण राधा पाद धरी क्षमा मागिछंती। एकथा किंतु मो स्वामी जयदेव लेखिबाकू इच्छा कले नाही। लेखा बंद करी श्रीमंदिर को चली गले। किछि समय जाइछि, स्वामी मोर फेरी आसी मते लेखनी और भुजपत्र मागिले। मु आसन सजाड़ी तालपत्र और लेखनी रखीदेली। अल्प किछि लेखि पुणी श्रीमंदिर को जीवाकू हसी हसी अनुमति मागिले। से हसरे कि मादकता थिला के जानी मु मंत्रमुग्ध परि आकृष्ट होई गली। मना करि परिली नाही। अल्प समय जाइछि कि नाही स्वामी मोर फेरी आसिले आश्रम को। तांकर गतिविधि मते काहेकि के जानी भल लागिला नाही। तेणु विरक्त होई कहिली, जीवन रे एमिति विचलित हेबा शोभनीय नुहे। मोर अभियोग शुणी स्वामी आश्चर्य होई गले एवं कैफियत देले। से तो वर्तमान ही श्रीमंदिर फेरुछंती, मझिरे आश्रम को आसिले किपरि? स्वामींकर एतादृश कथा शुणी मु संदेह घेर पड़ी कहिली, मो सांगरे परिहास करुछ कि? अल्प समय पूर्वे लेखिबाकू लेखनी भुजपत्र मागिल। मु आसन सजाड़ी देली, तुमे बसी लेखिल। एई देखुन वर्तमान सुधा से सब केमिति पड़ी रहिछि। उत्कंठित होई स्वामी मते खोली होई रहिथिबा तालपत्र पोथी देखाइले। सेथिरे जहा लेखि पारु नथिले ताहा सेथिरे लेखा अछि। सुर गरल खंडनम मम शिरसि मंडनम देहि पदपल्लव मुदारम। से पद सबु पढ़ु पढ़ु उन्माद होई उठिले जयदेव। मु केवल चाहि रही थाए। से भाव गदगद होई कहिले, धन्य पद्मा, तुमे धन्य। तुमे भगवान गोविंद को दर्शन कल। यह सत्य जे मो रूपरे भगवान दारु ब्रह्म कृष्ण निजे आसी निज भाव कथा लेखि जाइछंती। श्रीमंदिर रे देखिथिबा श्रीजीउंकर लागि होइथिबा फूल एठी पड़िछि। तुम जीवन सार्थक हेला। तुम परि पत्नी पाई मु धन्य। स्वामी कथारे मु रोमांचित होईगली। बोगांक परि चाहि भाविली, सतरे भगवान कौन मो साथी कथा हेउथिले, अथच मु कि बोकी भगवान को जानी पारिली नाही। वास्तविक तपस्या, जप, ध्यान, होम, यज्ञ, निष्ठापर साधना रे मध्य भगवान का दर्शन दुर्लभ। किंतु बिना साधना करुणा सागर मते अनुग्रह करे दर्शन देइथिले। मो परि दिनहीन स्त्री प्रति से जे कृपा कले तार पटांतर नाही। तार मूल्य मु कौन बा देइछि समस्ते जानती। ठाकुरंक बेसी प्रिय गीत गोविंद, तेणु संकल्प करी तुलसी पत्र रे गीत गोविंद लेखि अर्पण करिबी। गीत गोविंद 12 सर्गरे 24 गोटी गीत। एते गुड़िए श्लोक लेखिबा निमंते बहु तुलसी पत्र आवश्यक। चंदन द्वारा लेखिबाकू हेबो।
ପୁଣି ତୁଳସୀ ପତ୍ର ନିଖୁଣ ହେବା ଦରକାର। ତୁଳସୀ ପତ୍ର ସଂଗ୍ରହ, ଚନ୍ଦନ ଘୋରା, ତାପରେ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ଲେଖା, ଏସବୁ ନିଜେ ହିଁ କରିବାକୁ ହେବ। ଦିନକ ଭିତରେ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନ କଲେ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଶୁଖିଯିବା ଆଶଙ୍କା ବି ରହିଛି। ଏତେ ବଡ଼ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କିପରି ସମ୍ଭବ ହେବ, ଏହି ଚିନ୍ତାରେ ମୁଁ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଗଲି। ସିନ୍ଦୁରା ଫିଟିଲା। ଫର୍ଚ୍ଚା ହେବାକୁ ଆଉ ଅଳ୍ପ କିଛି ସମୟ ବାକି। ସେହି ମଳିନ ଆଲୋକରେ ତୁଳସୀ ଦଳ ଚୟନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ପଦ୍ମାବତୀ। ସଂଗୃହୀତ ପତ୍ର ଥରକୁ ଥର ଆସି ଆଶ୍ରମରେ ରଖିଯାଉଥାନ୍ତି। ବାଟୋଇ ହାଟୋଇ ଓ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀମାନେ କୌତୂହଳରେ ପଚାରନ୍ତି, ମା, ଏତେ ତୁଳସୀ ପତ୍ର କରିବ କ'ଣ? ଅଣ୍ଟାକୁ ସିଧା ନ କରି ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତି, ତୁଳସୀ ପତ୍ରରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ଲେଖି ଅର୍ପଣ କରିବି। ଯେତିକି ପତ୍ର ସଂଗ୍ରହ କଲିଣି ତାହା ସମୁଦ୍ରକୁ ଶଙ୍ଖେ। ବଡ଼ ବଡ଼ ଝୁଡ଼ିରେ 2 ଝୁଡ଼ି ତୁଳସୀ ଆବଶ୍ୟକ। କେତେବେଳେ ଯେ ସଂଗ୍ରହ କରିବି କିଛି ଭାବିପାରୁନାହିଁ। ସହାନୁଭୂତି ଦେଖାଇ କେତେକ ବାଟୋଇ ଧାର୍ମିକ ଯାତ୍ରୀ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ସଂଗ୍ରହରେ ସାହାଯ୍ୟ ବି କରୁଥାନ୍ତି। ଆଶ୍ରମରେ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଗଦା। ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଗଦାକୁ ଦେଖି ଏତେ ପରିଶ୍ରମର କଷ୍ଟ ଭୁଲି ଯାଉଥାନ୍ତି ପଦ୍ମାବତୀ। ତାପରେ ଘୋରି ବସିଲେ ଚନ୍ଦନ। ଘୋରିଲା ବେଳେ ଭାବୁଥାନ୍ତି ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦର ସର୍ଗଗୁଡ଼ିକ। ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଶ୍ଲୋକ କେତେବେଳେ ଲେଖିବେ? ସୂର୍ଯ୍ୟ ମଥା ଉପରୁ ଖସି ପଶ୍ଚିମ ଆକାଶକୁ ଚାଲିଲେଣି। ରାତିକ ଭିତରେ କ'ଣ ଲେଖି ହେବ? କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ନିଜ କ୍ଷମତା କଳନା କରିବା କଥା। ନିଜ ଶକ୍ତି ବହିର୍ଭୂତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ହାତ ଦେଲେ କେବଳ ବିଫଳତା ହିଁ ପ୍ରାପ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପଦ୍ମାବତୀ ଓହରି ଗଲେ ନାହିଁ। ନିଜ ଉପରେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। କର୍ମ କରିବା ନିଜ ଉପରେ ନିର୍ଭର। କାର୍ଯ୍ୟର ଫଳାଫଳ ଭଗବାନଙ୍କର। ତେଣୁ ବିଫଳତାର ଆଶଙ୍କା କରି ଉଦ୍ୟମରୁ ବିରତ ହେବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଏମିତି ଏଣୁ ତେଣୁ ଭାବୁ ଭାବୁ ଚନ୍ଦନ ଘୋରା ଶେଷ ହୋଇଗଲା। ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଆଣି ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ପଦ ଲେଖିବାରେ ମନୋନିବେଶ କଲେ। ଗୋଟିଏ ପତ୍ର ଲେଖା ସରିଗଲେ ଶୁଖାଇ ଦିଅନ୍ତି। ତାପରେ ଧରନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟିଏ ପତ୍ର। ଅଣ୍ଟା ବିନ୍ଧିଲାଣି। ଆଖି ଅବଶ ହୋଇ ଛୁଞ୍ଚି ଫୋଡ଼ିଲା ପରି ଲାଗିଲାଣି। ଆଙ୍ଗୁଳି ଗୁଡ଼ିକ ଚଳତି ଶକ୍ତି ହରାଇ ବସିଲେଣି। ଅଙ୍ଗେ ଅଙ୍ଗେ କ୍ଳାନ୍ତିର ଶିଥିଳ ପରଶ। ତଥାପି ଅଟକି ନ ଯାଇ ସେ ଲେଖି ଚାଲିଥିଲେ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ। ରାତ୍ର କ୍ରମଶଃ ଗଭୀରରୁ ଗଭୀରତର ହେଲା। ଆଉ ଲେଖିବା ତାଙ୍କ ପକ୍ଷେ ସମ୍ଭବ ହେଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଡାକିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆରତ ତ୍ରାଣ। ଆଉ ପାରିପାରିବି ନାହିଁ। ଏଣିକି ଲେଖିଲେ ପଦ ଭୁଲ ହୋଇଯିବା ଆଶଙ୍କା। ଅପରାଧ କ୍ଷମା କର ପ୍ରଭୁ। ମହାପୁରୁଷମାନେ କହିଛନ୍ତି ଆଶା ହିଁ ଦୁଃଖର କାରଣ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ, ଏ ଆଶା, ଏ ଅଭିଳାଷ ମୋର ନିଜ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଜଗତ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରୀତିବର୍ଦ୍ଧନ ନିମନ୍ତେ ଏ ପ୍ରୟାସ। ପ୍ରଭୁ, ମୋତେ ଶକ୍ତି ଦିଅ, ମୋତେ ସାହସ ଦିଅ। ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ହାତ ଦେଇଛି ସେଥିରେ ସଫଳ ହୁଏ। ନିଶା ଗର୍ଜୁଛି। ହଠାତ୍ ଶୁଭିଲା ବାହାରେ କବାଟରେ ଠକ୍ ଠକ୍ ଶବ୍ଦ। କିଏ ଜଣେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ନାମ ଧରି ଡାକୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ। କାହିଁକି? କିଏ ଡାକୁଛନ୍ତି? ସ୍ୱାମୀ ତ ଘରେ ନାହାନ୍ତି। ସାହସ ସଞ୍ଚୟ କରି ପଦ୍ମା ପଚାରିଲେ, କିଏ? ଉତ୍ତର ଆସିଲା, ଆମେ ଜୟଦେବଙ୍କ ପ୍ରିୟ। ଆପଣ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ତୁଳସୀ ପତ୍ରରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲୁ। ତେଣୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାଲି ଆସିଲୁ। କବାଟ ଖୋଲନ୍ତୁ। ସାହସ ଆସିଲା ପଦ୍ମାବତୀଙ୍କ ମନରେ। କବାଟ ଖୋଲି ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇଲେ 2 ଜଣ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କୁ। ଚିହ୍ନା ଚିହ୍ନା ଲାଗିଲେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ରୂପେ ଠଉରାଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ। କିଏ ଏ ଦୁହେଁ? ଜଣେ ଗୋରା, ଅନ୍ୟ ଜଣେ କଳା। କମନୀୟ, ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ। ଶରୀରରେ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଉପବୀତ। କପାଳରେ ହରିଚନ୍ଦନ ତିଳକ। ଗଳାରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଛଡ଼ାଦୟଣ ଓ ତୁଳସୀ ମାଳ। ସେମାନେ ଆଉ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ କେଉଁଠୁ ଅଧା ରହିଛି ତାହା ବୁଝିନେଲେ। ପଦ୍ମା ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଓ ଚନ୍ଦନ ଦେଇ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲେଖା ସରିଛି ତାହା ବତାଇ ଦେଲେ। ପ୍ରଭାତ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦର ସମସ୍ତ ଶ୍ଲୋକ ତୁଳସୀ ପତ୍ରରେ ଲେଖା ସରିଛି। ସାହାଯ୍ୟକାରୀ 2 ବୈଷ୍ଣବ ମଧ୍ୟ ବିଦାୟ ନେଇ ଚାଲିଗଲେଣି। ଉଲ୍ଲସିତ ମନରେ ପଦ୍ମାବତୀ ସ୍ନାନ ଶୌଚାଦି ପୂଜା ଆରାଧନା କର୍ମ ଶେଷ କରି ନେଲେ। ତରତର ହୋଇ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଅଭିମୁଖେ। ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ବୈକୁଣ୍ଠ ଏହି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର। ପ୍ରତ୍ୟୁଷରୁ ମହାପାତ୍ର, ପାଳିଆ, ମେଳାପ, ପ୍ରତିହାରୀ, ଅଖଣ୍ଡ ମେଳାପ ସିଂହଦ୍ୱାରରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୁଅନ୍ତି। ମୁଦୁଲି ସେବକମାନେ ସିଂହଦ୍ୱାରର ଚୌମୁଦ ଚାବି ଖୋଲନ୍ତି। ତାପରେ ମେକାପ ଅଖଣ୍ଡ ଦୀପ ଜଳାଇ ଦିଅନ୍ତି। ପ୍ରଥା ଅନୁଯାୟୀ ମାଳିମାନେ ପଦ୍ମଫୁଲ, ଦୟଣା ତୁଳସୀ ଆଣି
ଉପସ୍ଥିତ ହୁଅନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେତିକିବେଳେ ପଦ୍ମାବତୀ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ଲେଖା ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଧରି ହାଜର। ପଣ୍ଡା, ଖୁଣ୍ଟିଆ, ସିଂହାରୀ ସେବକମାନେ ପଦ୍ମାବତୀଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ଟୋକେଇରେ କ'ଣ ସବୁ? ପଦ୍ମା ନମ୍ର ଭାବେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦନରେ ଲେଖା ହୋଇଥିବା ତୁଳସୀ ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରିୟ ବୋଲି ନେଇ ଆସିଲି। ସମସ୍ତେ ଏକସ୍ୱରରେ କହିଲେ, ଇଏ ତ ନୂଆ କଥା। ତୁଳସୀ ପତ୍ରରେ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ଲେଖି ଅର୍ପଣ କରିବା ପ୍ରଥା ବଡ଼ ଦେଉଳରେ ନାହିଁ। ନୂଆ ପ୍ରଥା ପ୍ରଚଳନ କରିବ କିଏ? ପ୍ରଚଳିତ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଧି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ବ୍ୟତିକ୍ରମ କରି ତୁମର ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ଲେଖା ତୁଳସୀ କିଏ କେତେବେଳେ ଲାଗି କରିବ? କେବଳ ଠାକୁର ରାଜା ହିଁ ନୂଆ ନିୟମ ପ୍ରଚଳନ କରିପାରିବେ। ଅତଏବ ଠାକୁର ରାଜାଙ୍କଠାରୁ ଅନୁମତି ଆଣ, ନଚେତ୍ ଆମେ ନାଚାର। ସେବକମାନଙ୍କ ନାସ୍ତିବାଣୀ ଶୁଣି ପଦ୍ମା ସ୍ଥାଣୁ। ମଥା ଉପରେ ବଜ୍ର ପଡ଼ିଗଲା ପ୍ରାୟ ଲାଗିଲା। ତେବେ କ'ଣ ସମସ୍ତ ପରିଶ୍ରମ ବୃଥା ହୋଇଯିବ? ରାଜା ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ନାହାନ୍ତି। ରାଜାଙ୍କଠାରୁ ଆଦେଶ ଆଣୁ ଆଣୁ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଶୁଖି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିବ। ପୁଣି ପାଣି ଛିଞ୍ଚିଦେଲେ ତ ଚନ୍ଦନ ଲେଖା ଧୋଇ ହୋଇଯିବ। ତେବେ ଉପାୟ କ'ଣ? ଏଣେ ସେବକମାନେ ପଦ୍ମାବତୀ ପ୍ରତି ତାଚ୍ଛଲ୍ୟ ଭାଷା ପ୍ରୟୋଗ କରି କଣେଇ କଣେଇ ଚାହାଣି ପକାଉଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ କଥାଗୁଡ଼ିକ ଛୁଞ୍ଚି ଭଳି ଦେହ ଓ ମୁଣ୍ଡରେ ପଶିଯାଉଥାଏ। ଅଥଚ ନାଚାର ସେ। ଶେଷରେ ଆଖିରେ ଲୁହ ଟଳଟଳ କରି ପତିତ ପାବନ ପତାକାକୁ ଚାହିଁ ନୀରବରେ କହିଲେ ପଦ୍ମା, ହେ ପ୍ରଭୁ ବଳିଆର ଭୁଜ, ହେ ଜଗତ ସ୍ୱାମୀ ହୃଷିକେଶ, ଆପଣଙ୍କର ଶେଷକୁ ଏହା ଦେଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା। ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କଠାରୁ କିଛି ଉପକାର ପାଇବା ଆଶା ନେଇ ତୁଳସୀ ଦେଉନାହିଁ। ମୋର ଅନ୍ତରର ପ୍ରେମକୁ ତୁଳସୀ ଦଳରେ ଲେଖି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ହେଲେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଏତେ ବିମୁଖ କାହିଁକି? ବିପଦରେ ପଡ଼ିଥିବା ହସ୍ତି ପଦ୍ମଫୁଲ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲା, ତାହା ତ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଦରିଦ୍ର ସୁଦାମା ଖୁଦଭୁଜା ଯାଚି ନଦେଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ତ ଛଡ଼ାଇ ଖାଇଥିଲେ। ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରରେ ଭୀଷ୍ମ ଆପଣଙ୍କୁ ତୁଳସୀ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ, ତାହା ତ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଆଉ ମୋ ବେଳକୁ କାହିଁକି ନୀରବ ପ୍ରଭୁ? ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟ ପଦାର୍ଥ ଆପଣଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବାକୁ କ'ଣ ସ୍ତ୍ରୀ ଜାତିର ଅଧିକାର ନାହିଁ? ପଦ୍ମାର ଅଭିମାନ ଭରା ଭାବ ଦେଖି କେହି ଜଣେ କହିଲା, ଠାକୁର ତ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ, ଆଉ ଠିଆ ହୋଇ ରହିଲ କାହିଁକି? ଏହାକୁ ନେଇ ମହୋଦଧିରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇ ଆସ। ଆଖିରେ ଆଖିଏ ଲୁହ ଭର୍ତ୍ତି କରି ପଦ୍ମାବତୀ ଫେରିଲେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରୁ। 22 ପାହାଚରୁ ଯେତିକି ପାହାଚ ଓହ୍ଲାଉଥାନ୍ତି, ସେତିକି ସେ ଠାକୁରଙ୍କର ନିକଟତର ହେଉଥାନ୍ତି। ଶେଷରେ 22 ପାହାଚରୁ ଆସି ଠାକୁରଙ୍କଠାରେ ମନୋନିବେଶ କରି ସିଂହଦ୍ୱାରରେ ଠିଆ ହେଲେ। ରୁଣ୍ଡ ହୋଇଥିବା ସହସ୍ର ଜନତା ସନ୍ଦେହ ଓ ଦରଦ ନୟନରେ ଚାହିଁ ରହିଥାନ୍ତି। ସେବକମାନେ ଟାହି ଟାପରା କରୁଥାନ୍ତି। ପଦ୍ମାବତୀ ଆଉ ଦଣ୍ଡେ ଠିଆ ନ ରହି ଧାଇଁଲେ ସମୁଦ୍ର ଆଡ଼କୁ। ଅଭିଯୋଗ ଓ ଅଭିମାନରେ ଶ୍ରୀମୁଖ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଗମ୍ଭୀର। ଫୁଲି ଉଠିଥିଲା ତିଳ ପୁଷ୍ପନାଶା। ବାଷ୍ପାକୁଳ କଣ୍ଠରେ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଭାଷାରେ ଡାକୁଥିଲେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପବିତ୍ର ନାମକୁ। ମହୋଦଧି ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ପଦ୍ମା ଅଭିମାନରେ କହିଲେ, ହେ ଜଗତ ସ୍ୱାମୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଏ। ଆପଣଙ୍କ ଖୁସି ନିମନ୍ତେ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ତୁଳସୀ ପତ୍ରରେ ଲେଖି ନେଇଥିଲି ଦେବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ସେବକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମନା କରିଦେଲେ। ଆଗରୁ ତ ସବୁ ସମର୍ପଣ କରିସାରିଛି, ଆଉ ଫେରାଇ ନେବି କ'ଣ? ଆପଣଙ୍କ ପରି ଏ ଅନନ୍ତ ସମୁଦ୍ର, ରୂପବର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସମତୁଲ୍ୟ। ଆପଣଙ୍କ ପରି ସମୁଦ୍ର ଦିନରାତ୍ରି ସଦା ଜାଗ୍ରତ। ଏଣୁ ଆପଣ ଓ ସମୁଦ୍ର ଏକ। ପୁଣି ଆପଣ ସମୁଦ୍ରରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ସହିତ ଅନନ୍ତ ଶୟନ କରିଛନ୍ତି। ଏଣୁ ପ୍ରଭୁ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ଲେଖା ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଆପଣଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଅର୍ପଣ କରୁଛି, ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ନୀଳ ସମୁଦ୍ର ପାଣିରେ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଖେଳାଇ ହୋଇଗଲା। ତାପରେ ସମୁଦ୍ର ସ୍ଥିର। ସେହି ସ୍ଥିର ସମୁଦ୍ରର ନିଃଶବ୍ଦ ବେଳାରେ ଆକାଶବାଣୀ ହେଲା, ଭକ୍ତି ଶିରୋମଣି ପଦ୍ମା, ତୋର ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ଲେଖା ତୁଳସୀ ମୁଁ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ଯାଅ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଦେଖିବ ମୁଁ କିପରି ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ପଦ୍ମା ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇ ଚାହିଁଲେ। ପ୍ରକୃତରେ ଗୋଟିଏ ହେଲେ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ସମୁଦ୍ର ଜଳରେ ଅଥବା ବେଳାଭୂମିରେ ନାହିଁ। ଏକମୁହାଁ ହୋଇ ସେ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ସିଂହଦ୍ୱାର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଜନତା ପଦ୍ମାବତୀଙ୍କୁ ଦେଖି ଉତ୍ସାହରେ ଉଚ୍ଚକଣ୍ଠରେ ଚିତ୍କାର କରୁଥିଲେ, ଜୟ ଭକ୍ତିମତୀ ପଦ୍ମାବତୀ, ଜୟ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ଲେଖା ତୁଳସୀ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।
केउ आड़कू दृष्टि न देई सीधा पशिगले श्रीमंदिर भितर को पद्मावती। रत्न सिंहासन निकट को जाई देखिले तीन विग्रह जाक गीत गोविंद लेखा तुलसी पत्र रे आच्छादित स्पष्ट भावे पढ़ी हेउथाए गीत गोविंदर श्लोक गुड़िक। भक्ति रे अधीरा पद्मा सेठी साष्टांग प्रणिपात कले जगन्नाथंकु। जय जगन्नाथ। बंधु माने जदि आम जगन्नाथंकर एही लीलाटी आपण मानकु भल लागुथाए गोटे लाइक करंतु। कमेंट बॉक्स रे जय जगन्नाथ निश्चय लिखंतु। समस्तंक पाखरे पहुंचाइबा पई वीडियोटी की शेयर करंतु। आउ सब्सक्राइब करि नथिले सब्सक्राइब करि नियंतु। रहुछि नमस्कार। जय जगन्नाथ। राधे राधे।